लगता आपको जो आपके इलाके में जो हिंदू है, अगर एक भी घर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी इन सब अगर चीज़ों से? हिंदू कोई आएंगे फौज को छोड़, अगर कोई हिंदू आएंगे जहाँ यहाँ काम करने वो शराब पियेंगे, उसके लिए ठीक नहीं है। क्या होगा फिर उनके लिए? हम पिटाई करेंगे उसको और क्या करेंगे। दुकान यहाँ तो यार तो मत खोल, यहाँ तो बंद करो ये शराब। फिर नहीं लगता तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ से, मंदिर बनाने से या फिर शराब से? शराब से और उससे मंदिर से। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। जैसे मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मुसलमान है तो हमारी बहन जैसी है ना, बहन जैसी तो हूँ, लेकिन जब मेरी प्रार्थना की जगह खुलती है तो आपको दिक्कत होती है मंदिर खुलने से। ये कैसा भाई बहन का नाता हुआ? नहीं, हम तो एक बात सलाह दी थी, हम तो मेरे साथ तो मुसलमान, हमने अल्लाह को चुमा। हाँ। हम पढ़ते हैं नमाज। हाँ। आप जाते हैं मंदिर में, ठीक है ना, वो अपने अपने मज़हब होते हैं। हाँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ उन्होंने खोला शराब का दुकान, वो अल्लाह की कसम उसने अच्छा नहीं किया। मंदिर का खोला तो वो तो उसमें क्या दिक्कत है? ना वो भी खराब, वो भी अच्छी नहीं है। हम मुसलमान हैं, सुबह जाएंगे, जाता है मिसाल मस्जिद में जाएंगे, वहाँ हो गए पूजा पाठ, आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम होता है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आकाश भी कैमरे के पीछे से उनको हंसी आ रही है कि मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है। हाँ। हमको तो बहुत दिक्कत है। दुकान यहाँ तो यार तो मत खोल, यहाँ तो बंद करो ये शराब। फिर नहीं लगता आपको जो आपके इलाके में जो हिंदू है, अगर एक भी घर रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी इन सब चीज़ों से? हिंदू कोई आएंगे फौज को छोड़, अगर कोई हिंदू आएंगे जहाँ यहाँ काम करने वो शराब पियेंगे, उसके लिए ठीक नहीं है। क्या होगा फिर उनके लिए? हम पिटाई करेंगे उसको और क्या करेंगे। शराब हमारे मज़हब में नहीं आते हैं ना, हमारे मज़हब में शराब वराब मैम नहीं आते हैं। ऐसे तो दूसरे मज़हब भी हैं, दूसरे धर्म भी हैं, जो अब आपके मज़हब की चीज़ें हमारे में अलाउड नहीं होता, तो हम आपकी पिटाई थोड़ी करते हैं। तो वो पिटाई वो बात छोड़ना, रोड पे नहीं मैम, वो पियेंगे रोड पे, ये गलत है या तो बोलना ये ठीक है या गलत है? अगर कोई हिंदू आएंगे शराब पियेंगे रोड पे, ये ठीक है हमारे लिए या ख़राब है? अगर कोई मुस्लिम शराब पीता है उसको भी पिटाई करेंगे? शराब कौन पीता है? मुसलमान शराब यहाँ पे पीते हैं, कोपाड़ा में पीते हैं, हमारे गांव में कोई नहीं पीते हैं। हम तो अपने गांव का जिम्मेवारी है, हम तो अल्लाह की कई बात सुनो, कोपाड़ा का जिम्मेवारी हमको नहीं है, श्रीनगर का जिम्मेवारी हमको नहीं है। अब आप ही बोलना क्या करूँगा हम? आप एक जगह क्यों नहीं टिकते हैं? आपको कैमरे से तो मैंने उसी के लिए तो पूछा ना कि आपका कैमरा कैसा आ रहा है। हमारे लिए वही एमएलए ठीक है जो हमारे लिए कुछ करेंगे। अच्छा, क्या क्या कौन से एमएलए आपके लिए ठीक है, मतलब जो आपके लिए आप क्या चाहते हो कि आपके लिए क्या कुछ काम हो, आप मुझे पॉइंट वाइज बताइए। जो मैम हम जो है ना, मोदी साहब ने हमारे ये बढ़ाया, बिजली फीस बढ़ाया, ठीक है, 1040 रुपया कम करने वाला। हाँ, उसको कम करना है। और हमको चाहिए एक प्ले ग्राउंड, और एक चाहिए वो है ना वो डैम जिसमें पानी जमा होता है, बस और क्या चाहिए। और राशन को ये कम करना है, रेट ये बंद करना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। शराब तो चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ। मंदिर आपके लिए ठीक है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कोपाड़ा में श्रीनगर में होता है ना मंदिर, होता है यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर? हमारी मिसाल हमारे यहाँ आंगन में ज़मीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या ख़राब है? ये कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपनी ज़बान से, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं अपनी ज़बान से बोलता हूँ। आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं तो आपको भी तो किसी ने सिखाया होगा, आपके अब्बू ने या फिर? आपके मिसाल आप यही लाएंगे यहाँ ज़मीन, अब मिसाल अपने खेत में बनाएंगे आप मंदिर, वो ठीक बात है। हमारे खेत में नहीं बना सकते ना मंदिर, नहीं बना सकते, जो मोदी साहब ने ऐलान किया है। लेकिन 370 से पहले तो ज़मीन ले ही नहीं सकते थे, अब ले सकते हैं ज़मीन, तो अब आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। देगा आप लोगों को ज़मीन? नहीं देगा कोई ज़मीन। नहीं, हम नहीं बेचेंगे ज़मीन, हम कहाँ बेचेंगे ज़मीन, हम अपनी ज़मीन नहीं बेचेंगे। কি বলছে বন্ধুরা, তোমরা শুনেছো নাকি কানে তালা লাগানো আছে? আগে সবার আগে বলে দিই, দেখো কেউ এই বিষয়টা নিয়ে বিভ্রান্তকর মন্তব্য করবে না বা বিভ্রান্ত ছড়াবেন না। এই ভিডিওটা কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের না, এটা হলো শ্রীনগরের ওদিকটার, মানে আমাদের বাইরের আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের না। একদমই কিন্তু এটা নিয়ে কেউ বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করবে না বা বিভ্রান্তকর মন্তব্য ছড়াবে না। তবে যাই বলো না কেন, কথা শুনেছো, এগুলোকে বলে জানো তো, এইটা ধর্মকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটাকে তুমি যদি বলো এখন মুসলিম ধর্মের দোষ, এটা কিন্তু একদমই না, এটা ধর্মকে দোষ দেবে। এই দোষটা তোমরা কাকে দেবে জানো তো? শিক্ষার অভাব। এদের হলো শিক্ষার অভাব যদি না থাকতো আজকে এই লোক এই কথা কি বলতে পারতো? কোনো শিক্ষিত লোক, যদিও আমি মেনে নিলাম ওনার মনের মধ্যে হয়তো এইসব চলছে, বাট ক্যামেরার সামনে এসে বলতো?
এটা শিক্ষার অভাব। আমার মনে হয় জানো তো কি এইরকম টাইপের লোকদের শিক্ষা দেয় কারা জানো তো, এরকম এরা এর গিয়ে ইন্টারভিউ নিলে দেখা যাবে হয়তো এ ক্লাস 5ও পাস করেনি। একে ইন্টারভিউ জিজ্ঞাসা করা হয়তো আপনি পড়াশোনা কত অবধি করেছেন জিজ্ঞাসা করা হয়তো ক্লাস 5ও পাস করেনি, হবে বলছি না, হতেও পারে। কী হচ্ছে হয়তো কোনো মাদ্রাসায় পড়তো, হয়তো সেখানের কোনো মৌলবী হয়তো তাকে পড়িয়েছে বা এই পাঠ পড়িয়েছে, এই পাঠ পড়ার পরে দেখো তাদের বললাম না, তাদের ছোটো থেকে তাদের মনের মধ্যে না কিছু সবাই না কিন্তু সব মৌলবীরা না, কিছু মৌলবীরা আছে আমি যাদের বক্তব্য পার্সোনালি শুনি, অনেকেই আছে যাদের বক্তব্য আমার পার্সোনালি ভালো লাগে, কারণ তাদের বক্তব্যের মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে। তাদের বক্তব্যের মধ্যে কখনো তারা শেখায় না দাঙ্গা করো, যুদ্ধ করো, একে মারো, ওকে ধরো, এমনটা কোনো দিনই শেখায় না। কোনো ধর্মই মানুষকে ভুল পথে চালনা করতে শেখায় না। এই ভুল পথে চালনা করতে শেখায় এই সমাজে এমন কিছু টুপি পরা ভণ্ডধারী বা তিলক পরা ভণ্ডধারী ধর্মগুরু আছে যারা মানুষকে ভুল পথে চালনা করে, যারা মানুষের কানের মধ্যে ভুল কিছু ঢুকায়, মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করে, ভুল পথে চালনা করার চেষ্টা করে। তারপরে তারা এইরকম একটা তৈরি হয়ে যায় আতঙ্কবাদী, মাওবাদী, জেহাদি তৈরি হয়ে যায়। যখন তারা আতঙ্কবাদী, মাওবাদী তৈরি হয়ে যায় তখনই তারা কিছু করে বসে, সেইটা দোষ গিয়ে পুরো ধর্মতে গিয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও তো না স্বীকার করার জায়গা নেই, বেশিরভাগ আতঙ্কবাদী, মাওবাদী, জিহাদি এরা কিন্তু মুসলিম ধর্মই হয়, দেখা যায়, বেশিরভাগই দেখা যায়, এটা না স্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু সেই জায়গায় গিয়ে তোমরা দেখবে যে আমাদের ধর্মে কখনো শেখায় না, আমাদের ধর্মে কোনো ধর্মগুরু শেখায় না যে মুসলিমদের বাড়িতে যাবে না, মুসলিমদের বাড়িতে খাবে না বা ব্লা আরও অনেক কিছু। কোনো ধর্মে আমাদের ধর্মে কিন্তু একদমই শেখায় না। আমাকে তো কেউ শেখায়নি, বাট তাদের ধর্মে শেখায় যে পুজোতে যাবে না, পুজোতে ধরলে তোমার ধর্ম যাবে। কী ধর্ম যাবে ভাই? ধর্ম এটা তৈরি করা হচ্ছে মানুষের ভালোর জন্য। ধর্ম তৈরি করা হয়নি যে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ছড়ানোর জন্য, মানুষের মধ্যে একটা ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্য, এটার জন্য ধর্ম তৈরি হয়নি। ধর্ম তৈরি হচ্ছে মানুষের বিপদে কাজে লাগার জন্য, ভালো একজন মানুষ হওয়ার জন্য। প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষ ভালো পাঠগুলো, বেশিরভাগ লোক কি খারাপ পাঠগুলো ইস্তেমাল বেশি করে। আর খারাপ পাঠগুলো ইস্তেমাল করলে কী বলতো, যেমন যারা ধর্মগুরু থাকে তাদেরও একটা ইনকাম থাকে, আবার যারা ধর্ম যেটা শোনে তাদের মধ্যে একটা বিষ ঢুকে দেয়। এই জন্য মানুষটা খারাপ পাঠ, ভালো পাঠগুলো কিন্তু এইটা নিয়ে খুব একটা মানুষ আলোচনা করা। দেখছিলাম কোনো একটা বাংলাদেশি কোনো একটা ধর্মগুরু বলছিল যে ছবি তোলা নাকি হারাম, ছবি তোলা হারাম, অথচ উনি নিজেই বক্তব্য দিচ্ছে ওনার সামনে হাজার একটা ক্যামেরা। তাহলে ভাবো, তারপর উনি বলছে ছবি তোলা হারাম। একজনের ধর্মগুরু দেখি, মানে মুসলিম ধর্মগুরুদের দেখি একজনের 4-5টা করে বউ, অথচ তারা বানিয়ে দেয় যে বিয়ে করা হারাম, বেশি বিয়ে করা। আমি বুঝি না। একটা লোক বলছিল, বাংলাদেশি হয়তো এই ভিডিওটা হবে, একটা লোক বলছিল যে আমার দুই ছেলেকে আমি আল্লাহর জন্য, আমি নবীর জন্য ছেলে দুটোকে একদম কুরবানি দিয়ে দিতে পারি। বাহ 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 বাহ। এগুলো কী বলতো, এগুলো হলো শিক্ষার অভাব, এছাড়া কিচ্ছু না। বিশ্বাস করো বন্ধুরা, এগুলো তুমি যদি মুসলিম হয়ে থাকো, আমার কথাটা এইখান থেকে ভাববে না, এইখান থেকে ভাববে। একটা মানুষ যেই পৃথিবীতে আসে, জন্মগ্রহণ করে না, অনেক যুদ্ধ লড়াই করার পর সে এই পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করে। এই কিছু অশিক্ষিত মূর্খ ধর্মগুরু আছে যাদের কথা শুনে মানুষ ভুল পথে চালিত হয়, যাদের কথা শুনে মানুষ ভুল কাজ করে, যাদের কথা শুনে মানুষ এমন কিছু করে বসে সেটা হয়তো তারা রিয়েলাইজ করে, কারণ তারা তো এমন কিছু তাদের মধ্যে ঢুকে দেওয়া হয়, তারা পুরো একটা মানে আতঙ্কবাদী, মাওবাদী সৃষ্টি হয়ে যায়। এগুলো ভুল পথে চালানো ছাড়া আর কিছু না। এই মুসলিমটা বলছে, এই মুসলিম ছেলেটা বলছে সারাপ আমাদের এখানে দেবো না থাকতে। এটা একদম আই এগ্রি, সব জায়গা হওয়া উচিত ভালোর জন্য, মানুষের ভালোর জন্য, বাট এটা হচ্ছে কই? মানুষ তো খাচ্ছে, তাও ঠিক আছে, সেটা মেনে নিলাম 2 মিনিটের জন্য। এইবার সে বলছে মন্দির से आपको दिक्कत है? हाँ मंदिर से भी हमको दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हाँ देखिए वो तो आपका मज़हब है, हमारा मज़हब है, हम तो जाते हैं मंदिर में, हम तो जाते हैं मस्जिद में। মানে ও মসজিদে যায়, সেই সময় যদি কোনো রকম শঙ্খ, উলুধ্বনি বা ঘণ্টা বা মন্দিরের যে কোনো কিছু বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ বা পুজো পাইল দেখে ফেলে, তাহলে ওদের জন্য হারাম। এগুলো কে শিখেছে বলুন তো? এগুলো তো ভগবান উপর থেকে বা আল্লাহ শিখিয়ে দিয়ে জানে, ওর কানে এসে বলে জানি তো। এগুলো শিখেছে সেই সব ধর্মগুরু, সেই সব মাদ্রাসার এইসব শেখানো হয়। তো ধর্মগুরু বা সেই সব মাদ্রাসায় এইসব শেখানো হয় যে এই পূজা পাঠ দেখবি না, এই করবি না, সেই করবি না। এগুলোকে না, বিশ্বাস করো, এরকম কিছু ছাত্র আছে যাদেরকে একদম পুরো ধর্মের চাদরের লেপে ওদেরকে পুরো একটা বোকা বাস্কর মধ্যে বন্দি করে রাখে। বোকা বাস্কর মধ্যে এমন করে বন্দি করে, কিছু আমাদের ধর্মেও আছে, হিন্দু ধর্মে আছে কিছু মেনিয়া। আমার এক বন্ধু ছিল, বন্ধুর মায়ের কথা বলি, আমার এক বন্ধু ছিল, সে শিব ধর্মে খুব মানে শিবের আরাধনা করতো, ঠিক আছে। তো তার বাড়িতে যদি মনে করে সেই শিবের আরাধনা এতটাই আরাধনা করতো, এতটাই পাগল হয়ে গেছে শিবের আরাধনা, সব খালি ধোয়, খালি জিনিসপত্র দেবে, খালি জামা কাপড় ধোবে, মিনিটে জামা কাপড় ধোবে, মিনিটে ঘর ঝাড় দেবে, মিনিটে থালা বাসন ধোবে, ঠিক আছে, সব কিছু শুধু ধোয়। বা দিনে পরে 50 বার মন্দিরটা শুদ্ধ হবে, শিবটারে 100 বার স্নান করা হবে, ঠিক আছে। আর যদি কেউ বাড়িতে ভুল ভবিষ্যৎ চলে যায়, সেই জায়গাটা যে কোনো মানুষ সংসার দিয়ে দেবে। এইরকম প্রকৃতির ছিল। এগুলোকে বলে একটা রোগ, এগুলো একটা মানুষের নার্ভ প্রবলেম হয়ে যায়। মানুষের ধর্ম করতে করতে এমন একটা জায়গায় তার সিচুয়েশন পড়ে যায়, মানুষ সারাদিন খালি ঠাকুরই ভাবে, সব জায়গায় শুধু ঠাকুর।
এগুলোকে বলে একটা রোগ। সেরকম আমাদের ধর্ম ঠিক যেরকম আছে এইরকম প্রত্যেকটা ধর্ম, ওই মুসলিম ধর্ম এরকম প্রচুর এরকম রুগী আছে যারা এদের রুগী করার পিছনে তাদের ওই মৌলবীগুলো হাত। মৌলবী মানে কি, যারা ওই যে কি মানে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বক্তব্য দেয় না, বক্তব্য করে, বিশেষ করে যারা বক্তব্য দিতে আসে না তোমাদের ওখানে, বক্তব্য দিতে আসে তাকেও দেখো গিয়ে প্রায় 30-40-50 হাজার টাকা 1 লাখ টাকা দিয়ে তাকে বক্তব্য দিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। সে ওখানে ধান্দা করার জন্য এসে, ধান্দা করে তোমাদের কাছ থেকে বোকা বানিয়ে তোমাদের পকেট থেকে টাকাটা চুষে সে নিয়ে চলে যাবে। এগুলো সবই ধান্দা। ধর্ম মানে এখন সব ধর্মেই, এরা শুধু এক ধর্মে না, সব ধর্মেই চলে একটা ধান্দাবাজি। ধান্দাবাজি ছাড়া চলে না। এখন এইটা এই যে ধর্মকে এটা অপপ্রচার করা, এটা কিন্তু তৈরি করেছে এই যারা ধর্মগুরু তারাই। কিন্তু সব ধর্মগুরু, এরকম অনেক ধর্মগুরু আছে যাদের কথা শুনলে মনে যেন শুনতে ইচ্ছা করে। হিন্দু মুসলিম উভয়ই আছে। ইভেন আমি ফেসবুকে শেয়ার করি অনেক মুসলিমদের বক্তব্য বা অনেক মুসলিম ভালো দের বক্তব্য আমি নিজে শেয়ার করি ফেসবুকে, কারণ আমার তাদের বক্তব্য ভালো লাগে, শুনতে ইচ্ছা মানে আরও একটু শুনি যে তারা কি সুন্দর তাদের কথায় হিন্দু মুসলিমের যে মিল বন্ধন রাখার চেষ্টা করছে, কত সুন্দর। এগুলো শুনলে শুনতেই মন চায়। আর এইরকম কিছু জানোয়ার, এরকম কিছু এইরকম টাইপের কিছু জানোয়ার আছে যারা শুধু সবসময় তাদের ছোটো থেকে শেখানো হয় হিন্দু ধরো, হিন্দু মানো, হিন্দুদের মসজিদ ভাঙো, মন্দির ভাঙো, মানে এইসবই শেখানো হয়। জানি না বন্ধুরা, তোমরা জানাবে যে তোমাদের কি মতামত, কি বক্তব্য এই বিষয় নিয়ে। এই ভিডিওটি অবশ্যই তোমরা তোমাদের মতামত জানাতে পারো। তো আমার মতামত একটাই যে এরা শুধু এদের এই সমস্ত লোকদের ধর্মের গুরু যারা আছে, ধর্মের নামে তারা ধর্মকে অপপ্রচার করে, ধর্মের নামে মানুষকে কুসংস্কার শিখিয়ে, ধর্মের নামে মানুষকে ভুল পথে চালনা করা, এইসব লোকের কাজ। এটা আমার মনে হয় এইসব লোকের কাজ। কারণ এইসব লোকের কানের মধ্যে এমন কিছু ভরে দিয়েছে, মানুষ বলছে আমাদের মদ নিয়ে সমস্যা নেই, আমার মোদিকে নিয়ে সমস্যা, কারণ মোদি এখানে মন্দির হতে দিচ্ছে, মন্দির আমরা হতে দেবো না। এখন যদি কোনো হিন্দু বলে এতে হিন্দুস্তান, এখানে হিন্দুদের স্থান আগে, তখন এটা নিয়ে কিন্তু একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তো নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিও, অন্য কোনো পর্ব। আর এই ভিডিওটা কেমন হচ্ছে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলো না। বাই, ভালো থেকো, সাবধান থেকো। আর এইসব ধর্মগুরু, এইসব কিছু লোক আছে, মানে এইরকম টাইপের কিছু লোক আছে যারা শুধুমাত্র এদের কথায় তোমরা কিন্তু রেগে যাবে না, কারণ এরা মেন্টালি ডিস্টার্ব আছে। এরকম প্রকৃত অনেক ভালো মুসলিম আছে, তারা কখনো এই কথা বলবে না, শিক্ষিত মুসলিমরা এই কথা বলবে না, কখনোই বলবে না। তাই এদের কথায় তোমরা একদমই কান দেবে না। এদের কথা কান দিয়ে এমন কোনো কাজ নিজে করবে না, নিজের মধ্যে একটা অমানুষ সৃষ্টি করবে না এইসব লোকের মাথা কথায় কান দিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের মধ্যে ভিডিও এখানে শেষ করছি। নেক্সট আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিও, অন্য কোনো পর্ব। বাই, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।